ರಾಜನ್ ಥಾಮಸ್ ಅವರ ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳು 3ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ. She's in Bangalore now. When she was studying in 3rd standard, ಈಗ ಅವಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. I used to give my mobile phone to her, ask her to fix it. ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. And I used to tell her, you know, Baba, just fix it for me. ಇದನ್ನು ನನಗಾಗಿ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. Today she is a legal advisor when she was studying in 3rd standard. ಇವತ್ತು ಅವಳು ಕಾನೂನಿನ ಸಲಹೆಗಾರಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕತೆ ಅವಳು 3ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ. Then she used to tell me, ಅವತ್ತು ಅವಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು, the new techniques are not meant for old dogs. ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಳೆ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತಿನ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. These new techniques, Google, this thing and all, you know, it's not meant for me. I am an old dog. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಹಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಹಳೆ ಕಾಲದವನು. ನನಗಾಗಿ ಹೊಸ ಗೂಗಲ್ ಈ ಝೂಮ್ ಇವರು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. Zoom is set on my laptop, but when it comes to new system, somebody has to help me. I called Behar and some brother was trying to do that. ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಝೂಮ್ ಆಗ್ಲೇ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆಯ್ತು. Up to what time I need to speak? No? Yeah, please. I am continuing. Up to what time I can speak? 1 hour from now. It is 4:31. You can stop at 5:31. Okay, I am going to continue. Yes. All right. Okay. Now, last week we have ended up with the breaking of bread passages in the New Testament. ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದೆವು. We have seen the breaking of the bread in 3 contexts. ನಾವು 3 ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿದೆವು. Lord's act in providing for the people. ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದೆವು. The breaking of the bread in 3 contexts. First is the Lord's act in providing for the people, like 5,000, you know, fed 5,000, 4,000 and all people. ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 3 ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕರ್ತನು ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿ 5,000 ಜನರಿಗೂ 4,000 ಜನರಿಗೂ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿದು ಒದಗಿಸಿದ ಆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಕಂಡೆವು. And then the breaking of the bread associated with ordinary meals and communal meals. ಅನಂತರ ನಾವು ಸಾಧಾರಣ ಭೋಜನ ಮತ್ತು ಕರ್ತನ ಭೋಜನ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿದೆವು. I already provided the references, isn't it? ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗಳು ನಾನು ಆಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. Then the breaking of the bread associated with the Lord's Supper. ಅನಂತರ ಕರ್ತನ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವ ಕೊನೆಯ 3ನೇ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿದೆವು. In the whole synoptic gospels, Matthew, Mark and Luke. ಮತ್ತಯ, ಮಾರ್ಕು, ಲೂಕ ಮತ್ತು ಈ ಸುವಾರ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭಪಟ್ಟಂತ ಸರಿಸಮಾನವಾದ ಸುವಾರ್ತೆಗಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕಂಡೆವು ನಾವು. Can you hear? Yeah, we can hear you. Tell me please now. In Acts 2, ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ and 27. 27.
Acts 20. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 2:27. Corinthians 10. Corinthians 10:16. Acts 10:16. Yeah. First Corinthians 10:16. ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥಿ 10:16. And then 11:24. 10:16. Then 11:24. 11:24. First Corinthians 11:24. Yes, ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥಿ. So these are all the breaking of the bread mentions associated with the Lord's Supper. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕರ್ತನ ಭೋಜನದ ಜೊತೆಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗಳು. Therefore, whenever we see a breaking of the bread, passage in the Old Testament or New Testament, don't think that is associated with the Lord's Supper. ನಾವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯೋದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕರ್ತನ ಭೋಜನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದೆಂದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ. Now let's focus on the commandment of the breaking of the bread in association with the Lord's Supper. ಕರ್ತನ ಭೋಜನದ ಜೊತೆಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವ ಕ್ರಮ ಆಜ್ಞೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. Is it okay? Now we are going to start today's class. ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. Focusing on the commandment of breaking of the bread in the Lord's Supper. ಕರ್ತನ ಭೋಜನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ. Now to study any doctrine in the New Testament, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೋಧ ತತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಕಲಿಯುವಾಗ we need to see three perspectives, three perspectives. ನಾವು ಮೂರು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮೂರು ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗಿದೆ. In order to formulate a doctrine in the New Testament, ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಬೋಧನಾ ತತ್ವವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. what did the Lord command? ಕರ್ತನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆಜ್ಞೆ ಏನು? And of any doctrine. Yeah, please say again. Where do you find in the New Testament of the Lord? ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಜ್ಞೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ? Say for example, prayer. Where do you find the commandment of the Lord, the direct commandment of the Lord in the New Testament? ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಆಜ್ಞೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ನೇರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಜ್ಞೆ ಎಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಆ ವಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. In the gospel records. ಸುವಾರ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯ. Matthew, Mark, Luke or John. ಮತ್ತಾಯ, ಮಾರ್ಕು, ಲೂಕ ಮತ್ತು ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆ. So any doctrine, the commandment of the Lord we see in the Gospels. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಈ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಸುವಾರ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. Then the second aspect is the practice of the apostolic church. ಅನಂತರ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಆ ವಾಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಭ್ಯಾಸ. Where do you find the practice? ಈ ವಾಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಪೊಸ್ತಲರು ಮಾಡಿದಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು? How the apostles practiced it. ಈ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ವಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಂದರು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು? In the book of Acts. ಅದು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ. After the ascension of Christ, ಕರ್ತನು ಆರೋಹಣವಾದ ನಂತರ, after formation of the church, ಸಭೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ, we have about 36 or 33 years of history in the book of Acts.
the church history. 33 36 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಲಿಖಿತವಾಗಿದೆ. Almost from AD 31 to AD 63. ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 31 ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 63 ಇತಿಹಾಸ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. So I am repeating it again for the students to note down. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪುನರಾವರ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Any commandment of the doctrine you see through the Lord's words in the Gospels, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಬಂದಂತ ಆಜ್ಞೆ ಯಾವುದಾದರೂ ನೀವು ಸುವಾರ್ತೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದರೆ, the practice of that doctrine we see in the book of Acts. ಅದು ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಪೊಸ್ತಲರು ಮಾಡಿದಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ವಾಡಿಕೆ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. How the apostolic church practiced that doctrine. ಆ ಬೋಧನಾ ತತ್ವವನ್ನು ಅಪೊಸ್ತಲರು ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ವಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಂದರು, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು. Then we should see the doctrine, how the apostles, they Brother, need to repeat. Your voice are disconnected. Now okay, bro? Yeah, now okay, correct. Now repeat. How the apostles gave the teaching of that doctrine. ಅಪೊಸ್ತಲರು ಆ ಬೋಧನಾ ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. That we can see in the epistles. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. That we can read in the epistles. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು. Any doctrine, any New Testament ಯಾವುದೇ doctrine. ಬೋಧನಾ ತತ್ವ. Say for example, baptism. All the episodes. Baptism. ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ. Say for example, the baptism. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. We have the commandment in the gospel. ನಾವು ಸುವಾರ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. We see its practice in the Acts of Apostles. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. When we read Romans chapter 6 or Colossians chapter 3 and all, we see its doctrine. ರೋಮಾಪುರದ ಪತ್ರಿಕೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಕೊಲೊಸ್ಸೆಯರ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ತತ್ವವನ್ನು, ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. The teaching of that. ಅದರ ಬೋಧನಾ ತತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. Let's come back to the Lord's Supper. ನಾವು ಕರ್ತನ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬರೋಣ. When we are reading Matthew chapter 26 verse 26, ಮತ್ತಾಯ 26:26 ನಾವು ಓದುವಾಗ, Mark 14:22 those verses, ಮಾರ್ಕ 14:22 ವಚನಗಳು ಓದುವಾಗ, and Luke chapter 22 verse 19 and all, 22:19 ಲೂಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ, there we can see how the Lord had instituted the Lord's Supper. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಭೋಜನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನೋ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. Then he categorically commanded to these disciples. ಆತನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಜ್ಞೆ. How many disciples were there at the upper room at that time? ಆ ದಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದರು? Only the 11 disciples. 11 ಜನ ಶಿಷ್ಯರು ಮಾತ್ರವಿದ್ದರು. Even Jude was out before the breaking of the bread. ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯೂದನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆತನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದನು. So the disciples who became the foundation stones of the church universal, ಈ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಭೆಗೆ ಅಸ್ಥಿವಾರದ ಕಲ್ಲಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಈ ಶಿಷ್ಯರ ಕ್ರಮ, at the upper room at that time only 11 were there. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ
11 ಜನ ಶಿಷ್ಯರು ಮಾತ್ರವಿದ್ದರು ಕರ್ತನೊಂದಿಗೆ. Later on, Paul or Matthias joined as 12th apostle in the place of Jude. ಅನಂತರ ಯೂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿಯಾಸನೆಂಬವನು ಸೇರಿಕೊಂಡನು. To them, the commandment was given. ಅವರಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. What was the commandment? ಆ ಆಜ್ಞೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? Luke chapter 22, verse 19. ಲೂಕ 22:19. What is the commandment? Everybody take your Bible and note down that. ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 22:19ನೇ ವಚನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸತ್ಯನ ತೆಗೆಸಿ ನೋಡಬಹುದು. Can one student read that? ಬಳಿಕ ಆತನು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಮುರಿದು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ಇದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನನ್ನ ದೇಹ, ನನ್ನನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದನು. He says, this do in remembrance of me. ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರಿ ಎಂದನು. ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ. Is it not a commandment? ಇದು ಆಜ್ಞೆ ಅಲ್ಲವೋ? Can we ask the students, one of the students? ನಾವು ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಕೇಳಬಹುದೇ, ಇದು ಆಜ್ಞೆ ಯಾವುದೋ ಅಲ್ಲವೋ? Ask one of the students, participating students. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಹುದೇ, ಇದು ಆಜ್ಞೆಯೋ ಹೌದೋ ಅಲ್ಲವೋ? Suresh Babu? ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು, Can you answer? ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರೇ, ಇದು ಆಜ್ಞೆಯೋ ಹೌದೋ ಅಲ್ಲವೋ? ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? Did he answer? His mic is muted. He has to unmute. Yeah, okay. Brother, can you unmute? Yeah. Unmute. Suresh Babu, can you answer whether it is commandment or not? Whether it is commandment or not, Lord Jesus said, do it in the remembrance of me, the breaking bread. it's a commandment. Yes, thank you, brother. Can you read, brother, in Luke chapter 22:19? Brother Suresh Babu. Yeah, I have to read. Okay, I will tell. I'll read. Yeah. Luke 22:19. I will read it in Kannada. Yeah, Yeah, sure. no problem. I understand Kannada. Okay. Luke 22:19. Yeah. Just a second. Yeah. ಬಳಿಕ ಆತನು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಮುರಿದು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ಇದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನನ್ನ ದೇಹ, ನನ್ನನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದನು. Yes, thank you. This do in remembrance of me. Yeah. ಇದು Yes, brother. ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರಿ. Can you find that verse? ಮಾಡಿರಿ. Yes. Of the Lord Jesus Christ. ನನ್ನನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರಿ. Okay, that's fine. That was the commandment of Christ directly from the Lord's lips. ಅದು ಕರ್ತನ ತುಟಿಯಿಂದ ಬಂದಂತ ನೇರವಾದಂತ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿತ್ತು. Let me ask one question. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ. Was Paul present at that time in the upper room when the Lord instituted the Lord's Supper? ಕರ್ತನ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಾಗ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಆ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು. Was he present there physically? ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು. ಆತನು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆತನು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದನೋ ಇಲ್ವೋ? No. Yes or no? No. No. Our student Pradeep Shinde said no. Who said no? Our student and our translator Pradeep Shinde. No. No. Moses fell there. No. Moses fell. No. No. No.
Rohi, Minolia. This is a class, so we should go like that. Yeah. Many of them saying no. 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 Yeah. So the Lord gave a special revelation to Paul as he stated in 1 Corinthians chapter 11. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥಿ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಬರೆಯುವಾಗ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನಿಗೆ ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತ ಒಂದು ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. That we read from like 1 Corinthians chapter 11, 23 onwards. ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥಿ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23ರಿಂದ ಮುಂದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಓದಬಹುದು. ನಮಗೆ ವಾಕ್ಯ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಎಸ್. So Paul confirms it as a very important ordinance of the New Testament, ordinance of the church. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಸಭೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥಿ 11ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. Then you read 11:25. 11:25. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರದೀಪ್ ಶಿಂದೆ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ. 11:25. Please read 1 Corinthians 11:25. ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥಿ 11:25. Can someone read Kannada? Yeah, Kannada. I'll read. ಪ್ರದೀಪ್ ಶಿಂದೆ is on. ಊಟವಾದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಈ ಪಾತ್ರೆಯು ನನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗುವ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾನ ಮಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾನ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದನು. Yeah. You read that. This do ye as you drink it in remembrance of me. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರಿ. We have seen in Luke that the Lord said, "This you do in remembrance of me." ಲೂಕ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರಿ. But this year that commandment is repeated here. ಅದೇ ಆಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಗೊಂಡಿದೆ. As often you eat and drink, you do it in remembrance of me. ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ನೀವು ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕುಡಿಯುವರೋ ಪಾನ ಮಾಡುವರೋ ಅಷ್ಟು ಸಾರಿ ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. So there is no doubt that this is a clear commandment of ordinance by the Lord. ಇದು ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಜ್ಞೆಯ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. This is not something optional for the believers or Christians. ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನಿಗೂ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ ಇದು. Like the believers' baptism, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ, that is as well an ordinance to the church. ಅದು ಕೂಡ ಸಭೆಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯಾಗಿದೆ. Is that optional? ಅದು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಿಡಬಹುದು ಅಂತಲಾಗಿದೆಯೋ? Suppose I say that, I don't feel to get baptized. Is it right? ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ಬೇಡ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. I ought not to get baptized and continue like that. ನಾನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ಹೊಂದದೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇನೆ ಅನ್ನಬಹುದು. Oh, that is not an optional thing. This is a clear-cut commandment to do. ಇದು ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಅಲ್ಲ, ನೇರವಾದಂತ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿದೆ, ಮಾಡಲೇಬೇಕು. Similarly, the Lord's commandment of breaking of the bread, the ordinance is not optional. This is a clear commandment for all believers to follow. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ತನ ಭೋಜನ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವ ಕ್ರಮವೂ ಕೂಡ ನೇರವಾದಂತ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿದೆ. ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬಿಡಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಐಚ್ಛಿಕವಾದಂತ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ ಅದು. Any doubts so far? Ask them. ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್.
Okay, now we are continuing. So we saw the commandment in the gospel. ನಾವು ಸುವಾರ್ತೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕಂಡೆವು. And that commandment is confirmed by Paul in 1 Corinthians chapter 11. ಆ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನೇ ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥಿ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿದನು. And when we Hello. Yeah, now your voice has come up. You know, it's okay? Yeah, it's okay, brother. Meanwhile, there is a question. Can we go through question or you want to continue? Yeah, ask the question. Yeah, one of the student leader, Stanley, he is asking, how can we practice this command of remembering the Lord through breaking of bread during this lockdown period? This is a very roaming question throughout the nation. Okay, now going on. You know, the best thing is to finish this class and answer the questions. These questions. No. We will continue the class, and for the most important questions, we will give you one hour of the answering question answer session. So even this question I'll answer then, because it is very clear, and I gave this answer to several. Yeah, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಕೇಳಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಭೋಜನ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು? And because I need to teach more, then only you will get the clear answer. ನಿಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. So now I am continuing that the question will be answered further after certain classes. ಮುಂದಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. So the practice we can see in the book of Acts. ನಾವು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಂತ ವಾಡಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. Where there are two chapters or two verses in the book of Acts. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು 2 ವಚನಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. The first thing is Acts chapter 2:42. ಮೊದಲನೆಯದು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 2:42. And then in Acts chapter 20 verse 7. ಅನಂತರ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಚನ. So these are the practice passages in the book of Acts as far as the Lord's Supper is concerned. ಕರ್ತನ ಭೋಜನದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯೋ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ 2 ಈ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ವಾಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. Now, you know, let's remember that verses and go a little more deeper into the practice in the book of Acts. ಇವು 2 ವಚನಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಆಳವಾದಂತ ಅವರ ವಾಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. But let's review what we talked until now today. ಇದು ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಅಭ್ಯಾಸದ ಒಂದು ಓವರ್ನೋಟ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೊರನೋಟವಾಗಿತ್ತು. For any New Testament doctrine, there are 3 conditions or 3 things we need to follow to formulate. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಯಾವುದೇ ಬೋಧನಾ ತತ್ವಕ್ಕಾಗಿ 3 ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. The first one is what the Lord had commanded about it. ನಂಬರ್ 1 ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕರ್ತನು ನಮಗೆ ಏನು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ. Second is how the apostolic church practiced it. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಸಭೆಗಳು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ವಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಂದರು. Apostolic church means the church during the time of apostles. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಸಭೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಆ ಸಭೆ. And third one is how that doctrine is given in the epistles. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಬೋಧನಾ ತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. All these 3 conditions are met in the New Testament. ಈ 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. All these three
conditions are there as far as the Lord's Supper is concerned. ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ, ಮೂರು ವಿಷಯಗಳು ಕರ್ತನ ಭೋಜನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. I cannot hear you, Ezekiel. ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. Can you hear me? Hello, Ezekiel? Yeah, we can hear you. I cannot hear you. Hello? We can hear you well. Oh. Hello? Brother, others. Yeah, brother, please Okay, can you unmute hear your me? mic. Yeah, we can It's hear okay. you. Please carry on. Okay. So Yeah. now we are going to focus on the book of Acts, a little bit on the book of Acts about the practice. ನಮ್ಮ ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ವಾಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Already mentioned about 32 or 30 history of Yes, brother. hello. Yeah, tell me. I Speak out, brother, once again. that about 32. Hello, Yes, brother, yes. can you hear? Can Now you we hear? can hear you. Tell me. You can speak now. Okay, I mentioned that about in the book of Acts there lies the history of the early church almost up to AD 62 or 63. ನಾನು ಮೊದಲೇ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 62 ಅಥವಾ 63ರವರೆಗೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಸಭೆಗಳ ವಾಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು. But if you are taking the whole of New Testament, ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಾದರೆ, including the epistles and the book of Revelation, ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ we have or we can derive a glimpse of history of the early church up to AD 96. ಪೂರ್ತಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಆ ಸಭೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 96ರವರೆಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬಹುದು. Hope they understood that, you know. Yes. Okay, because almost in AD 96 the book of Revelation was given, and thereafter the last apostle John was called to heaven, or the Lord called him in his abode. ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 96ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲ ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಗ್ರಂಥ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ನಂತರ ಕರ್ತನ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟನು. Now, but for the time being, let's focus the book of Acts. ನಾವು ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ we read in Acts chapter 2:42. ನಾವು 2:42ರಲ್ಲಿ ಓದುವುದಾದರೆ we read that, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine
and the fellowship and in the breaking of bread and in prayers. ಅವರು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹೋದರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು ಎನ್ನುವ ಮಾತು ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. Who were these they? ಇವರು ಯಾರು? They are the one who gave the preaching of Peter. ಅವರು ಪೇತ್ರನ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಂತವರು. They are the one who, they gave the heart to the Lord, or they believed in Jesus Christ. ಇವರೇ ತಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬಿದವರು. And they are the one who got baptized. ಇವರೇ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದಂತವರು. And they continue. ಅವರು ನಿರತರಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದರು. Their church life is portrayed there. Church life is recorded there. ಅವರ ಸಭಾ ಜೀವಿತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. Now look, over there we can see how, as the first group of Christians, together they continued. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಕ್ರೈಸ್ತ ಗುಂಪಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರೆದರು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. In 4 areas they concentrated. ಅವರು 4 ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯ ಕೊಟ್ಟರು. They continued steadfastly in the apostles' doctrines, Bible study, doctrinal teaching, all these things. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಬೋಧನೆ ಅಂದರೆ ಬೋಧನಾ ತತ್ವ, ಸತ್ಯವೇದ ಅಧ್ಯಯನ, ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದರು. And they got together for fellowship. ಅವರು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬರುವವರಾಗಿದ್ದರು. And in the breaking of the bread, ಅವರು ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. or in the breaking of bread gatherings, ಅಥವಾ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಬರುವವರಾಗಿದ್ದರು. and in prayer meetings. ಅನಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. But we get the answer, who should be participated from the Lord's Supper? ಆದರೆ ಯಾರು ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿ ಭಾಗಸ್ಥರಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ. Only the believers, those who are saved and got baptized. ರಕ್ಷಣೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿ ಇನ್ನೂ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ ಅಂತವರು ಭಾಗಿಗಳಾಗಬಹುದು. Is it clear here in Acts chapter 2:42? ಎಸ್, ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 2:42 Yeah. Some people may say that, oh, I received the Lord as my personal savior. I don't want to be baptized. And can I participate from the Lord's Supper? ಕೆಲವರು ನಾನು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ಈಗ ಬೇಡವಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. But we read in the book of all of Acts, whosoever believed they got baptized immediately or after few days. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಆತನನ್ನು ನಂಬಿದರೋ ಅವರು ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. None remained unbaptized. ನಂಬಿದವರು ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದರು. Those who baptized, they continued, especially in the breaking of the bread. ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದವರು ಮಾತ್ರ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದರು. Then let me ask another question now. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. Take Acts chapter 2:46. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 2:46 ಓದುವಾಗ all students to refer that portion in their own Bible, Canaries or Hindi or English. ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಓದಬಹುದಾ? ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ? Any Bible they have, Canaries, Kannada or Hindi or English. ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ. If you don't know Kannada, refer the Malayalam Bible. ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಲಯಾಳಂ ಬೈಬಲ್ ಓದಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. We cannot read Malayalam so easily. Yeah, 2:46. 2:46 ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರು ದಿನಾಲು ಏಕ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡುತ್ತಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿದು ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದಲೂ ಸರಳ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವವರಾಗಿ ಜನರೆಲ್ಲರ ದಯವನ್ನು ಹೊಂದುವರಾಗಿ ಇದ್ದರು. Also we see the mention of breaking of the bread.
ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. What is that breaking of the bread? ಈ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವ ಕ್ರಮ ಯಾವುದು? Is it associated with the Lord's Supper? ಇದು ಕರ್ತನ ಭೋಜನದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದಂತ ಕ್ರಮವೋ? No. ಅಲ್ಲ, That is associated with their communal meal. ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿ ಬಂದು ಮಾಡುವಂತ ಭೋಜನದ ಕ್ರಮವಾಗಿತ್ತು. So they did it at their homes. ಅದನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. So don't confuse the breaking of the bread in Acts chapter 2:42 and the breaking of the bread in Acts chapter 2:46. 2:42 ಮತ್ತು 2:46 ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎರಡು ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯೋದನ್ನು ನೀವು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಈಡು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ. ಇದು ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ. In Acts chapter 2:42, that is the breaking of the bread associated with the Lord's Supper, whereas in 46, that breaking of the bread is associated with their normal meal or even the communal meal. 2:42 ಸೇರಿ ಬಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವ ಕ್ರಮ ಇದು ಕರ್ತನ ಭೋಜನ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. 2:46 ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ವಾಡಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಕೂಡಿ ಬರುವಾಗ ಮಾಡುವಂತ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿತ್ತು. Now let's go to Acts chapter 20. ಈಗ ನಾವು ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ತೆರಳೋಣ. In Acts chapter 20, we read about the third missionary journey of Paul and his ಪೌಲನು friends. 3ನೇ ಮಿಷನರಿ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ನಾವು ಓದುವಂತ ಮಾತಿದು. Yeah, there we can see that the missionary team reaching Troas. ತ್ರೋವಕ್ಕೆ ಈ ಮಿಷನರಿ ಟೀಮ್ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Troas is also called Thrace. That is in Turkey. Today's Turkey. ತ್ರೋವಾ ಥ್ರೇಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. Now I want all of you to read, those Acts chapter 20 and all at home. 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. There we can see in 27, and upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart. So on, so we read that. 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುವಾಗ ವಾರದ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವ ನಿಯಮಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬಂದುವುದನ್ನು ಪೌಲನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. When did they break the bread? They gathered for breaking the bread. ಅವರು ಯಾವ ದಿನದಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಬಂದರು? The first day of the week. ವಾರದ ಮೊದಲನೇ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. In Acts chapter 2:42, ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 2:42 there we can see the 4 meetings of the church, the local church in Jerusalem. ಅದು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಭೆಯ ಸೇರಿ ಬರೋಣವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. Among that, the breaking of the bread is very, very important. Associated with the Lord's ರೊಟ್ಟಿ Supper. ಮುರಿಯುವ ಕ್ರಮ ಎನ್ನುವುದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. In Acts chapter 46, they used to have their fellowship dinner or agape dinner or community dinner. ಅವರು 2:46 ತಮ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಥವಾ ಸೇರಿ ಬಂದು ಪ್ರೀತಿ ಭೋಜನ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಭೋಜನ ಕ್ರಮವಾಗಿತ್ತು ಅದು. But when after several years, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, almost after, I should say 28 or 29 years thereafter, 28 ಅಥವಾ 29 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ, during the missionary journey, Paul and all went down to Troas. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಿಷನರಿ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರೋವಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿದರು. Before that, twice Paul and the company visited Troas to preach the gospel. ಅಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಮತ್ತು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೋವಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಲಿಕ್ಕೆ. Apparently a strong assembly was there in Troas.
ಅವರು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಿ ಒಂದು ದೃಢವಾದಂತ ಸಭೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಹಲೋ brother, your audio is not hearable. Yes. Can you hear? Yeah, yes, please. So that as a church, local church in Trovas, they gathered all the believers there, including the visiting brothers. ತ್ರೋವದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಭೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಾಗಿ ಸೇರಿದರು. Last October, I was in Belgaum. ಸಹೋದರ ರಾಜನವರು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. I am not from Belgaum. ಅವರು ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ. But I had visited Belgavi. ನಾನು ಬೆಳಗಾವಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆನು. On the Lord's Day, I joined the assembly there to worship in order to participate in the Lord's Supper. ಅವರು ಕರ್ತನ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. Like that, Paul and the visitors, other visitors, they joined the assembly there for the breaking of the bread. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತ್ರೋವ ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಆತನ ಸಂಗಡಿಗರು ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು. Which day? ಯಾವ ದಿನ? ಅದು ವಾರದ ಮೊದಲನೇ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. What is the importance of the first day of the week? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವಾರದ ಮೊದಲನೇ ದಿನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು? In my first class. ನಾನು ಮೊದಲನೇ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ, What is the importance of the first day of the week in the New Testament? ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಾರದ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದೆವು. Ask questions to them. I already told. Let them answer. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನು, ಈಗ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರ ಕೇಳಬಹುದು. Are they answering? Yeah, you can ask questions. Someone can answer us. Yeah. Who were present in the my last class? There are few students, those who were present. But those who were present last week, Yeah. let them answer. Okay. What was the first day of the week's importance? ವಾರದ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಯಾರಾದರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಹುದು. ಬಿಡಿಎ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಬಹುದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ವಾರದ ಮೊದಲನೇ ದಿನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? Somebody else? ವಾರದ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಕರ್ತನು ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದು. Yes, Lord rose from the dead first day. Oh, I have a chocolate here. How I'll reach, that chocolate to that sister? You can Google it. Chocolate can be Googled. And then again. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ನಂತರ ಮರಿಯಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. After the resurrection, yes. Mary, very good. Okay, then. Yes. ಮತ್ತು ಮೂರನೇದು ಎಮ್ಮಾಹು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕರ್ತನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. Arey, wow, what wonderful students they are. Come on. Yeah, then. Thank God. ಮೂರನೇದು ಆತನು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. John 20:19. In the classroom. Then. ವಾರದ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಸಭೆಯು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. Yeah, then. ಪೌಲನು ವಾರದ ಮೊದಲನೇ ದಿನವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. Very good. Now for the Lord's Supper, they gathered on the first day of the week because of all this importance. ಅವರು ವಾರದ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ
ವಾಕ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೇರಿ ಬರುವವರಾಗಿದ್ದರು. Look at the practice. ನಾವು ಈ ವಾಡಿಕೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, Some people say that no, any day we can break the bread. ಕೆಲವರು ಹೀಗೆ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ದಿನ ಕೂಡ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯಬಹುದು. No. That is not that was not the practice in the apostolic church. ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಪೊಸ್ತಲರ ವಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. Now, if you are reading the First Corinthians, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥಿಯನ್ನು ಓದುವುದಾದರೆ, right from 10 to 16, 10 ರಿಂದ 16 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ in certain writers, Corinthian scholars in opinion, ಅನೇಕ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡಿತರ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, that is the picture of the gathering of the assembly on the Lord's Day by the Corinthian believers. ಕುರಿಂಥಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಸಭೆಯಾಗಿ ಸೇರಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಸಭೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. 8 times it is mentioned right from 10 to 16, when you gather together and when you gather as a church. 10 ರಿಂದ 16 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ 8 ಸಾರಿ ಬರೆದಿದೆ, ನೀವು ಸೇರಿ ಬರುವಾಗ, ನೀವು ಸೇರಿ ಬರುವಾಗ, ನೀವು ಸೇರಿ ಬರುವಾಗ. Then when it comes to 16th verse, it is chapter 16, 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಾಗ, there you can see on the first day of the week, they had to bring their offerings. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾರದ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ತಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. The offerings is part of our worship, giving to the Lord, honoring the Lord. ಕರ್ತನಿಗೆ ಕೊಡುವುದು ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. So what Paul meant was, ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಹೇಳ ಬಯಸುವುದೇನೆಂದರೆ, when you gather as a church, ನೀವು ಸಭೆಯಾಗಿ ಸೇರಿ ಬರುವಾಗ, when you gather for the Lord's Supper, ನೀವು ಕರ್ತನ ಭೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಸೇರಿ ಬರುವಾಗ, and when you gather on the first day of the week for the Lord's Supper, ನೀವು ವಾರದ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸೇರಿ ಬರುವಾಗ, you offer your worship, you offer your offerings as part of your worship. ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನೀನು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು. So it is established that, the early church, they gathered on the first day of the week to worship the Lord, to break the bread and to offer their sacrifices or giving for the Lord. ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲನೇ ಶತಾಬ್ದದಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಸಭೆಯು ವಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ವಾರದ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯೋದಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೇರಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. So in Acts chapter 20 verse 7, we read the church in Troas, they gathered on the first day of the week for the Lord's Supper, for the breaking of the bread. 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಚನ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಾವು ಹೀಗೆ ಓದುತ್ತೇವೆ, ಅವರು ವಾರದ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ತ್ರೋವದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಭೆಯವರು ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದರು. I know that everybody knows this story. ಈ ವಾಡಿಕೆಯ ಒಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಅನೇಕರು ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈಗ there was an young man, Paul was preaching, continuing or prolonging his preaching. ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದನು. Now when I come to Belgaum, I get about 1 hour to preach. ನಾನು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದಾಗ 1 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನನಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ. But in Kerala, by 40 minutes we have to stop. ಆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿರುವಾಗ 40 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. If I cross 40 minutes, I can see, a sort of, long faces, people shutting the Bible and, showing their long faces. 40 ನಿಮಿಷ ದಾಟಿದರೆ ಉದ್ದ ಮುಖ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಸತ್ಯವೇದಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಆ ಮುಖಗಳು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. Here, after the Lord's Supper, Paul was preaching because he was a visiting speaker at that time.
ಆಗ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ಬೋಧಕನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತನು ಬೋಧನೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದನು. There was a young man, maybe 14 years, 16 years. He's a teenager, young man. ಆತನು 14 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಯವನಸ್ಥನು. Yeah, he was sitting at the window. ಆತನು ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡಿದ್ದನು. Then he fell asleep. ಆತನು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದನು, ಹೌದಲ್ಲವೋ? Probably in the previous night, he was looking in the internet and wasting his time. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಿನ ಪೂರ್ತಿ ರಾತ್ರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿಲ್ಲವೇನೋ. He slept, very late in the previous night. ಆ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ಮಲಗಿದನೇನೋ. And also, he sat at the window to see the things outside as well. Half, to hear half message and half, see the things what is going on outside. ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಯವನಸ್ಥನು ಯುತಿಕನು ಅರ್ಧ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಾಣಲು ಅರ್ಧ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಲು ಕಿಟಕಿಯ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದವನಾದನು. Then he fell down from the window. ಆತನು ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದನು. Almost, he became a Humpty Dumpty. ಅರ್ಧ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಪೂರ್ತಿ ಏನು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಶ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ. Okay. The song of Humpty Dumpty had a great fall, in English. For the children we teach, ನಮಗೆ LKG UKG ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಹಾಡು ಹಂಪ್ಟಿ ಡಂಪ್ಟಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಫಾಲ್. ಹಂಪ್ಟಿ ಡಂಪ್ಟಿ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ದಪ್ಪಂತ ಬಿದ್ದರು ಅನ್ನುವಂತ ರಾಗ ಆತನೇ ಬಿದ್ದನು. Eutychus had a fall. ಯುತಿಕನು ಕೂಡ ಹಂಪ್ಟಿ ಡಂಪ್ಟಿ ಆಗಿ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದನು. Then he went down and and they gave him life again, or he was alive. ಅನಂತರ ಅವರು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಹೋದರು. ಅನಂತರ ಆತನು ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿ ಬದುಕಿದನು. Now you read Acts chapter 20 verse 11. ಈಗ ನಾವು 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಚನ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ ಓದಿದರೆ. 20:11. Can someone read or you read in Kannada? 11 ಆರಾಧನಾ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೈಕ್ ಓದುಮ್ಮ. ಆಗ ಅವನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿದು ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿ ಊಟ ಮಾಡು. I like, because I ಊಟ ಮಾಡು in Kannada when I come. Okay. ಈ ಊಟ ಮಾಡು ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹಿಡಿಸಿತು. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿದು ಊಟ ಮಾಡಿ. So what is that roti muri? What is that breaking of the bread? ಇಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿದು ಊಟ ಮಾಡಿ, ಈ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವ ಕ್ರಮ ಯಾವುದು? Is it the Lord's Supper? ಇದು ಕರ್ತನ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು? No, not at all. ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. This the Jews, or the people of Israel, or the Jewish community, ಯಹೂದ್ಯರು ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಕೂಡಿ ಬರುವಾಗ they had a sort of habit. They had a sort of tradition. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಾಡಿಕೆ ಇದೆ, ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. They start their meal. ಅವರು ತಮ್ಮ ಊಟದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, and beginning with, they take a bread and break it and then start the meal. ಅವರು ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮುರಿದು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. The Arabs are cousins of Jewish community. ಅರಬರು ಕೂಡ ಯಹೂದ್ಯರ ಈ ವಾಡಿಕೆಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾದಂತವರು. I was in the Arab land for 36 years. ಸಹೋದರರು ಕೂಡ 36 ವರ್ಷಗಳು ಅರಬ್ ನಲ್ಲಿದ್ದರು. I go for Arab dinner, in several places, several dinners. ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅರಬ್ಯರು ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದಾಗ ರಾತ್ರಿ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಇವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. And how they begin their dinner? ಅವರು ತಮ್ಮ ಊಟದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, take their bread called kupus. ಅವರು ಕುಪ್ಪೂಸ್ ಎನ್ನುವ ತಮ್ಮ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು break it. ಅದನ್ನು ಮುರಿದು, the head of the family do that. ಆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಯಜಮಾನನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. Then they say, here we go, we are going to eat. ಅನಂತರ ಆತನು ಅಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಸಂಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ಈಗ ನಾವು ಊಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. So in Acts chapter 20 verse 11, ಈಗ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಚನ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ, as well as Acts chapter 2:46, 2:42 ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ that breaking of the bread is not associated with the Lord's Supper. ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದಂತ ಈ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯೋದು ಆ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅಲ್ಲ. Whereas Acts chapter 2:42, 2:42 ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವುದ ಕ್ರಮ, and Acts chapter 27, ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 27ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ that was the breaking of the bread associated with the Lord's Supper, which the Lord had commanded in the Gospels. ಕರ್ತನ ಭೋಜನ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವ ಕ್ರಮ ಕರ್ತನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಂತ ಆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅದಾಗಿತ್ತು. Therefore, let's conclude today's class. ಆದುದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸತ್ಯವೇದದ ಸಂದೇಶದ ಭಾಗವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. It's my time up, my time is up. ಎಸ್ ಎಸ್ Okay. This is You the can conclude in commandment 5 direct. minutes. You This can is say an it for ordinance. 5 minutes and conclude. This is the ordinance directly commanded by the law. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಕರ್ತನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದಂತ ಆಜ್ಞಾ ವಿಧಿ ಆಗಿದೆ. This is not optional for any believers. ಇದು ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬಿಡಬಹುದು ಅನ್ನುವುದಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ. This is mandatory for everybody, all the believers. ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂತ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. Only the ones got saved or born again and got baptized, are permitted to participate from the Lord's Supper. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಕರ್ತನ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗೊಳ್ಳಲು ಆತನು ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಆತನು ಪಾಲುಗೊಳ್ಳಬಹುದು. And the Lord's Supper should not be mixed with our own meal. We read all these things in 1 Corinthians chapter 11 later on, 10 and 11. ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥಿ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ನಂತರ ಓದಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿರುಮರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. And the Lord's Supper, in order to have the Lord's Supper, they gathered as a church ಅವರು on the first day of the week. ಅವರು ಕರ್ತನ ಭೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ವಾರದ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಸೇರಿ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದರು. And next time when I come there, I'll teach you the doctrine. And in 1 Corinthians chapter 11, it is clearly mentioned, have the Lord's Supper when you gather. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಬರುವಂತ ವಾರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನೀವು ಸೇರಿ ಬರುವಾಗ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುರಿ. Yeah, that you read from 1 Corinthians chapter 11. You read, in fact, verses right from, you must read at home. I'm giving you assignment, homework. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಇದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥಿ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳಿ. You must read Acts chapter 20, of course. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಓದಬೇಕು. And 1 Corinthians chapter 11 verse 17 onwards. ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥಿ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓದಬೇಕು. Next week I will explain it more. ನಾನು ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ. But it is very clear that, when you gather together as a church or an assembly. ಆದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವಂತ ಕ್ರಮವು ನೀವು ಸಭೆಯಾಗಿ ಸೇರಿ ಬರುವಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. This is not a family affair. ಇದು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ. Suppose I think that me, my wife and children, the family gather and break the bread or participate from or conduct the Lord's Supper, that is unscriptural. ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ನಾನು ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಕ್ರಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾದಂತದ್ದು. When you gather as a church,
ನೀವು ಸಭೆಯಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಅದು. When you assemble as a church, ನೀವು ಸಭೆಯಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಾಗ, when you physically gather together like the Old Testament congregations, ನೀವು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವಂತ ಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದೆ. then you participate in the Lord's Supper, because there are many other meanings, vertical, horizontal aspect of all these things. I'll teach you later on. ಆಗ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿ ಬರುವಂತ ಈ ಕ್ರಮ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಉದ್ದ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಳತೆಗಳು ಅಗಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬಹುದು. Now I can give the answer of that brother. ನಾನು ಈಗ ಆ ಸಹೋದರ ಕೇಳಿದಂತ ಅದರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. You know, we can have the breaking of the bread only when we are gathered as a church. ನಾವು ಸಭೆಯಾಗಿ ಸೇರಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯಬಹುದು. ಇದು ವಾಕ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ. This gathering, the Zoom gatherings and all, you know, cannot replace, cannot substitute the gathering, the physical gathering of the church. ಈ ಝೂಮ್ ನಲ್ಲಿ, ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸೇರಿ ಬಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವಂತ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. So now, you know, because of COVID, we cannot gather. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೋವಿಡ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. We need to pray and wait for the Lord to have the gathering of assembly, to have the assembling of the church. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಸಭೆಯಾಗಿ ಸೇರಿ ಬರುವಂತ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ. Until then, we should wait. ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಾವು ಕಾಯಲೇಬೇಕು. The Lord knows the situation. ಕರ್ತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. But you know, as the situation is like that, we cannot, you know, short circuit the doctrine. ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂದರ್ಭ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸತ್ಯವೇದದ ಬೋಧನಾ ತತ್ವಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. The commandment as well as the doctrine of the Bible, or any doctrine or commandment, that is not subject to any situations. ದೇವರ ಆಜ್ಞೆ, ಕರ್ತನ ಆಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಬೋಧನಾ ತತ್ವ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ತಿರುವುಮರು ಮಾಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಅದು ನಿಖರವಾದಂತದ್ದೇ. I cannot, you know, do anything and compromise on the doctrine and do it according to any situation. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದದ ಬೋಧನಾ ತತ್ವವನ್ನು ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. But it will be more clear to you when I am going to discuss the doctrine of the Lord's Supper. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ರೊಟ್ಟಿ ಮುರಿಯುವ ಕ್ರಮದ ಬೋಧನಾ ತತ್ವವನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. It will be more clear when I discuss 1 Corinthians chapter 10, 11 and everything. ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಕೊರಿಂಥಿಯ 10 ಮತ್ತು 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ನೆನೆಸ್ತೇನೆ. Until then, may God bless you and thank you very much. ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ, ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. Thank you. Thank you so much, Brother Rajan Thomas. Some of the questions were answered. Still there are many questions. ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ವಶನ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. You can keep this breaking bread questions. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಗೆ ಇಡಬಹುದು. We can arrange one more question answer session with Rajan Brother Thomas. So he will be grateful to you. Now we would like to close with the word of prayer. We have our dear brother Sam Solomon with us, who is a faculty and also looking into the council work. We request Brother Sam Solomon to lead us into prayer so that it will work. This session will be closed. Then thereafter they can talk to one another. Yes, brother. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಪರಲೋಕ